Good morning, students. Welcome to today's session. 12th class 12, subject English, Unit 2, Supplementary, Life of Pi by Jan Martel. Now, on the same title, there is a movie. If you get chance, you watch the movie, and with all scenes, images you can watch. It will be very interesting and adventurous. Imagine you are going on a trek or an adventure. It requires grit and a strong will to survive the odds and emerge unscathed. Most importantly, you should carry an emergency kit. Imagine you are going on, that is Malai Erudal or any other adventure you want, sea voyage, இந்த விதமாக ஏதோ ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் ஆக்ட் நீங்கள் மலை ஏறுதல் போன்ற மற்ற கடல் பயணம் போன்ற அட்வென்ச்சர் ஏதாவது அண்டர்டேக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா it requires grit and a strong will. Grit also the same meaning, strong mind, strong will, மன உறுதி, strong will இருக்கணும். So to survive the odds, to escape from all the unfavorable conditions, all dangers. ஏன்னா நிறைய ஆபத்துகள் வரலாம், கண்டிஷன் வந்து ஃபேவரபுளாக இல்லாமல் இருக்கலாம். தட் இஸ் வை டு சர்வை, அதிலிருந்து தப்பி வர்றது உயிர் பிழைக்கிறது. டு சர்வை த ஆட்ஸ் அண்ட் எமர்ஜ் அன்ஸ்கேல்டு அப்படின்னா நாட் இன்ஜர்ட். ஸோ வி மஸ்ட் கேம் அவுட் எமர்ஜ் அன்ஸ்கேல்டு மீன்ஸ் we have to escape from all the dangers if it is unfavorable situation is there, and we must be very safe without any injury. We must come out as safe. Most importantly, you should carry for all this we have to carry, it's very very important duty to carry an emergency kit. So all the important things we have to keep it in a bag or kit. Kit means bag only. We must keep ready anytime to escape from all the unfavorable conditions and danger, and we must emerge as unscathed, uninjured. We should be safe. There is an abridged version of the famous Canadian fantasy adventure novel titled Life of Pi by Jan Martel, published in 2001. இங்கே ஒரு சுருக்கப்பட்ட ஒரு வெர்ஷன், அதாவது அப்ரிட்ஜ் வெர்ஷன் அப்படின்னா ஒரு நாவல், கனேடியன் ஃபென்டசி சாதனை அண்ட் கற்பனை நாவல். அதனுடைய சாதனைனா தீரச் செயல், அட்வென்ச்சர்னா தீரச் செயல். ஸோ இது கனேடியன் ஃபென்டசி அப்படின்னு சொல்லி கனடாவில் உள்ள ஒரு கற்பனை தீரச் செயலை பற்றிய ஒரு நாவல். அதனுடைய டைட்டில் வந்து லைஃப் ஆஃப் பை. இட் இஸ் டைட்டில்ட் அஸ் லைஃப் ஆஃப் பை. இட்ஸ் வெரி ஃபேமஸ், பிரபலமானது. இது ஒரு சுருக்கம், ஒரு கதை சுருக்கம், இந்த நாவலுடைய சுருக்கம். ஹூ இஸ் த ஆத்தர் மீன்ஸ் ஜான் மார்டல். It was published in 2001. So the protagonist means the hero is Pisain Molitor Pai Patel, an Indian boy from Pondicherry. Their family name is Patel. He survives, but it was heard, என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, அவங்க வாசித்தோம்னா, அவங்கள பற்றி வாசித்தோம்னா, அவங்க they owned, father owned a zoo அப்படின்னு இருக்குது. அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் அவங்க கனடாவுக்கு போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஸ்டோரி இருக்குது. பட் ஹியர் வாட் இஸ் கிவன், த ஹீரோ ஆஃப் த ஸ்டோரி, ஹி வாஸ் பை பட்டேல், ஹி வாஸ் கால்ட் பை, அண்ட் ஹி சர்வைவ்ஸ் 227 days, 227 நாட்கள். ஆஃப்டர் அ ஷிப் ரெக், அவங்க பேரண்ட்ஸோட பிரதரோடு போன அந்த ஷிப் வந்து ஷிப் ரெக்னா சேதமடைஞ்சிருச்சு, கப்பல் சேதமடைஞ்சிருச்சு. while stranded on a lifeboat. So he escaped through a lifeboat. He was staying in that lifeboat for 227 days in the Pacific Ocean. பசிபிக் ஓஷனில் அப்படியே ஒரு லைஃப் போட்டில் அவர் 227 நாட்கள் கழிச்சிடுறாரு. வித் அ பெங்கால் டைகர், வங்கப்புலி, அதாவது இட்ஸ் அ டைகர். ஸோ தட் இஸ் பெங்கால் டைகர். இட் வாஸ் நேம்ட் ரிச்சர்ட் பார்க்கர். So this is an adventurous novel, but in an abridged form, written by Jan Martel
The hero of the story is an Indian boy, and his name was Pisain Molitor Pai Patel. He belonged to Patel family, and his parents, along with the family, they traveled in the ship, but the ship was wrecked. So due to that shipwreck, he alone escaped through a lifeboat, and he stayed in the lifeboat for 227 days along in the Pacific Ocean, along with the Bengal tiger. That the name of that tiger, a name was given to that tiger as Richard Parker. Next, let us pass on to the author's history. About the author, Jan Martel was born in Spain to French-Canadian parents. So he was born, Jan Martel was the author. He was born to French-Canadian parents. Martel's father worked as a diplomat, and the family moved to, he was working as an ambassador in the embassy, and the family moved to Costa Rica, France, Mexico, and Canada. During Martel's childhood, he grew up speaking both French and English. யான் மார்டல் அவர் பிறந்தது ஸ்பெயினில். அவர் தான் ஆத்தர். யாருக்குன்னா ஃப்ரெஞ்சு கனடாவை சேர்ந்த பேரண்ட்ஸுக்கு மகனாக பிறந்தார். மார்டல்ஸ் ஃபாதர், ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் அன் எம்பசி அஸ் அ டிப்ளமேட், அம்பாசடராக ஒர்க் பண்ணுறாரு. த ஃபேமிலி மூவ் டு கோஸ்டா ரிகா, ஃப்ரான்ஸ், தென் மெக்சிகோ அண்ட் கனடா. டியூரிங் மார்டலுடைய சைல்ட்ஹுட் டைமில், சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது அவங்க அங்கே போனாங்க. ஹீ க்ரூ அப் ஸ்பீக்கிங் போத், அவர் ஃப்ரெஞ்சும் பேசுவார், இங்கிலீஷும் பேசுவார். ஹீ நோஸ் டு he used to speak, he knew to speak both in French and English. Martel studied philosophy at Trent University. So where did he study? He studied what subject? Philosophy at Trent University in Ontario, and later he spent 1 year in India visiting religious sisters, fathers and sisters, that is religious people, sisters we used to call them now. So religious sisters and zoos. He visited zoos. Zoo means மிருகக்காட்சி சாலை. So his first 3 books received little critical, that is criticism he received, and are popular attention. So it was criticized, and he didn't receive any popular attention. They were not so popular. But with the publication of Life of Pi, அப்போ அவர் எப்போ இந்த லைஃப் ஆஃப் பை அப்படின்ற இந்த நாவலை பப்ளிஷ் பண்ணாரோ, இன் 2001, மார்டல் பிகேம் இன்டர்நேஷ்னலி ஃபேமஸ். அப்போ உலக புகழ்பெற்ற பிரபலமான எழுத்தாளராக மாறிட்டார் அவர். எல்லாரும் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் நாவல், when he published the novel Life of Pi, he became so popular, so famous, so well known, and he was awarded the, what is that title? Awarded the Man Booker Prize in 2002. He published in 2001, and the famous award, that is Man Booker Prize, in 2002 he was awarded. The first paragraph, I was alone and orphaned in middle of the Pacific, hanging on to an oar, an adult tiger in front of me, sharks beneath me, a storm raging about me. பாருங்கள், அந்த படத்தில் பாருங்கள், அங்கே லைஃப் போட் இருக்குது. இவர் அந்த ஐ வாஸ் அலோன், ஹி வாஸ் ஆல் அலோன் தேர். அனாதை மாதிரி, ஆர்ஃபன்னா அனாதையாக அந்த பசிபிக் ஓஷனில், இந்த மிடில் ஆஃப் த பசிபிக் ஓஷனில், நடு கடலில், ஹேங்கிங் ஆன் டு என் ஓர், எதை பிடிச்சிட்டு போகிறாரு, தொங்கிட்டே இருக்கிறாரு. ஓர்னா துடுப்பு, அதை பிடிச்சி தங்கியிருக்காரு. அண்ட் அன் அடல்ட், எப்படி அவருடைய சூழ்நிலை, அவர் ஒரு துடுப்பை பிடித்து, அதுதான் பெரிய மெயினான ஒரு பிடிப்பாக பிடிச்சி தங்கிட்டு இருக்காரு.
an adult tiger in front of me. ஒரு நல்ல வளர்ந்த பெரிய ஒரு டைகர் அது தனக்கு முன்னால் இருக்குது. ஷார்க்ஸ் beneath me. சுறா மீன்கள் கடலில் எனக்கு அடியில் சுறா மீன்கள், எய்தாப்பில் அடல்ட் டைகர், அப்புறம் ஒரு துடுப்பு தான் எனக்கு கிடைச்ச பெரிய ஒரு பிடிமானமாக நான் அதை வச்சு நான் இருக்கேன். எ ஸ்டார்ம் ரேஜிங் அபவுட் மீ. என்னை சுற்றி புயல் வந்து அதாவது சூறா காற்று வந்து சுழண்டு அடிக்குது. புயல் காற்று சுழண்டு அடிக்குது. இதுதான் என்னுடைய கண்டிஷன். ஹேட் ஐ கன்சிடர் மை ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இன் த லைட் ஆஃப் ரீசன். அந்த நேரத்தில் நான் வந்து வேறு எதை பற்றியுமே யோசிக்கலை. ஐ கன்சிடர் என்னுடைய வேறு எந்த இதை பற்றியுமே எனக்கு சிந்தனையே இல்லாமல் அந்த துடுப்பை மட்டும் பிடித்து எந்த காரணமும் இல்லாமல் நான் அதை தொங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். பின்னால் சொல்லுவார், அது ஏன் நான் அப்படி தொங்கியிருந்தேன் கடவுளுக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு பின்னால் சொல்லுவார். இதுதான் இந்த பேராகிராஃபில் கொடுக்கப்பட்டது. ஐ ஷுவர்லி வுட் ஹாவ் கிவன் அப் and let go of the war, hoping that I might drown before being eaten. அதாவது நான் கொஞ்சமாவது சிந்திரிச்சேன்னா அங்கே டைகர் இருக்குது, அதை பற்றியெல்லாம் நான் யோசிச்சிருந்தேன்னா நான் என்ன நினச்சிருப்பேன், நான் உடனே இந்த ஓரை போட்டுட்டு உடனே கடலில் மூழ்கி செத்துடலான்னு நினச்சிருந்துருப்பேன். ஐ ஷியர்லி வுட் ஹாவ் கிவன் அப். நான் இதை தப்பிச்சு நம்ம எப்படியாவது உயிர் பழைக்கலாம்னு நினச்சிருக்க மாட்டேன். அண்ட் லெட் கோ ஆஃப் த ஓர். எதுக்கு இந்த துருப்பை பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும், ஓரை எதுக்கு பிடிச்சிட்டே இருக்கணும். ஹோப்பிங் தட் ஐ மைட் ட்ரவுன் பிஃபோர் பீயிங் ஈட்டன். சாப்பிடப்படுறதை விட அந்த புலினால் கொல்லப்பட்டு சாப்பிட்றத விட நான் தண்ணியில் மூழ்கியே நான் செத்துடலான்னு நினச்சிருப்பேன். பட் ஐ டோன்ட் ரீகால் தட். அதை நினச்சே நான் பார்க்கல. ஐ ஹேட் அ சிங்கிள் தாட் டியூரிங் those first minutes of relative safety. First he thought about the safety. எப்படி how to escape ன்றதை பார்த்து அந்த ஓரை பிடிச்சி அவன் தப்பிக்கிறதுல தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மினிட்ஸில் இருந்தானே ஒழிய அந்த நிமிஷத்தில் தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு அந்த துடுப்பு தான் ரொம்ப உதவியாக இருக்குன்னு நினச்சானே ஒழிய அதுக்குள்ளே புலி இருக்குது, அந்த புலி நம்மளை கொன்றும், அதனால் அதுக்கு இது பெட்டர், அதுக்கு உள்ளேயே மூழ்கிடலாம்லாம் அவன் நினைக்கல. அந்த சிந்தனைக்கே போகலை, அந்த அறிவுபூர்வமான அந்த ஆராய்ச்சிக்கே அவன் போகலை. ஐ டிடன்ட் ஈவன் நோட்டிஸ் டே பிரேக். அடுத்த நாள் பொழுது புலர்ந்தது, அடுத்த நாள் விழுந்துருச்சுன்னு கூட அவனுக்கு தெரியலை. ஐ ஹெல்ட் ஆன் டு த ஓர். அந்த ஓரை அப்படியே கெட்டியாக பிடிச்சிட்டு இருக்கான். அதுதான் அவனுக்கு பெரிய ஹோல்டு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஹெல்ட் ஆன். காட் ஒன்லி நோஸ் ஒய். நான் அந்த ஓரை தான், அந்த துடுப்பை தான் இறுக்கமாக பிடிச்சிருந்தேன். எனக்கு தெரியலை ஏன் அப்படி நான் பிடிச்சிருந்தேன்னு, கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். நான் அதை காட் ஒன்லி நோஸ் ஒய் ஐ ஹெல்ட் ஆன் த ஓர். ஐ ஜஸ்ட் ஹெல்ட் ஆன் த ஓர் அப்படின்னு சொல்கிறேன். தி எலிமெண்ட்ஸ் allowed me to go on living. The lifeboat did not sink. Richard Parker kept out of sight. The sharks prowled but did not attack. The waves splashed me but did not pull me off. So the air and all other that is 5 elements, that is fire, then air, all we used to say no பஞ்சபூதங்கள் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி all other elements allowed to go. It helped me to go, allowed me to go. But அதான் வாட் ஆர் த திங், என்னை வந்து கோ ஆன் லிவிங், நீ நான் வாழணும்னு சொல்லிட்டு காற்றும் தண்ணீர் எல்லாமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. எப்படி? த லைஃப் போட் டிட் நாட் சிங்க். என்னுடைய லைஃப் போட் மூழ்கி போகலை, டிட் நாட் சிங்க். ரிச்சர்ட் பார்க்கர் கெப்ட் அவுட் ஆஃப் சைட். என்னுடைய பார்வையை விட்டு அவன் தள்ளி இருந்தான். அந்த பெங்கால் புலி அவன் ரொம்ப அவன் பேசுகிறான், அவன் ரொம்ப நேசிக்கிற மாதிரி பயம் இருந்தாலும் அவன் வந்து அதை வெளியில் அந்த நேரத்தில் அவனுக்கு பயம் இல்லை. ரிச்சர்ட் பார்க்கர் கெப்ட் அவுட் ஆஃப் சைட். அவனும் என்னுடைய பார்வைக்கு அப்பால் இருக்கிறான். ஷாக்ஸ் ப்ரவுல்டு. சுற்றி வருது, ஆனால் என்னை தாக்கலை. பட் டிட் நாட் அட்டாக். என்னை தாக்கலை. த ஷாக்ஸ் ப்ரவுல்ட் பட் டிட் நாட் அட்டாக். த வேவ்ஸ் ஸ்பிளாஷ் மீ. அப்போ அலைகள் வந்து அடிக்குது, பிள்ளார்னு அடிக்குது. ஆனால் தே டிட் நாட் புல் மீ ஆஃப். ஆனால் என்னை அதை அடிச்சுட்டு போகல, இழுத்து வெளியே போடலை. அப்போ எல்லாம் எனக்கு all the elements allowed me to live, allowed me to go on living. தொடர்ந்து வாழ்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. I watched the ship as it disappeared with much burbling and belching. Lights flickered and went out. I looked about for my family, for survivors, for another lifeboat, for anything that might bring me hope.
என்ன பண்ணுறாரு, ஷிப்பை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார். அவங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்து எல்லோரும் வந்து அந்த ஷிப்பை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஐ வாட்ச் த ஷிப் ஆஸ் இட் டிஸப்பியர். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைந்து தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிட்டு இருக்கு. வித் மச் பர்பிளிங் அண்ட் பெல்ச்சிங். அதாவது தண்ணிக்குள்ளே போகும்போது ஒரு சத்தம் கேட்கும் இல்லையா, அந்த சத்தம். அதே மாதிரி பெல்ச்சிங்னா அப்படி அமுங்கும் போது அந்த ஏப்பம் விடுற மாதிரி உள்ள அமுக்கும் போது சத்தம் கேட்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி பெல்ச்சிங். ஸோ ஏர் இஸ் கம்மிங் அவுட், அதான் பெல்ச்சிங், ஏப்பம் விடுற போல் ஒரு சத்தம். ஸோ லைட்ஸ் ஃப்ளிக்கர்ட், லைட்ஸ் ஒரு தடவை எரிஞ்சிட்டு அணைஞ்சிடுது. அண்ட் வெண்ட் அவுட், ஃப்ளிக்கர்ட் அண்ட் வெண்ட் அவுட், ஒரு தடவை எரிஞ்சு அப்படியே அணைஞ்சிடுது. ஐ லுக்ட் அபவுட் ஃபார் மை ஃபேமிலி. ஹி வாஸ் சர்ச்சிங் ஹிஸ் ஃபேமிலி பீப்புள் ஃபார் சர்வைவர்ஸ். யாராவது சர்வைவர்ஸ்னால் யாராவது பிழைச்சி வர்றாங்களா, ஃபேமிலியிலேருந்து யாராவது வருவாங்களா, ஃபார் அனதர் லைஃப் போட், இன்னொரு லைஃப் போட்லேருந்து யாராவது தப்பிச்சு வர்றாங்களா, ஃபார் எனி திங் தட் மைட் பிரிங் மீ ஹோப். இதில் ஏதாவது ஒன்று, யாராவது என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் சர்வைவ் ஆகி ஏதாவது லைஃப் போட், இன்னொரு லைஃப் போட் ஏதாவது வருதா காப்பாற்ற அப்படின்னு கூட வருதான்லாம் ஏதாவது ஒன்று வந்தால் அது எனக்கு நிறைய நம்பிக்கையை தரும்னு அவன் எதிர்பார்த்து இருக்கான். There was nothing, only rain. வேறு எதுவுமே இல்லை, ஒரே மழை, கொட்டுற மழையாக இருக்குது, ஒரே மழையாக இருக்குது. மரவுண்டிங் வேவ்ஸ், மரவுண்டிங்னா சூறையாடுகிற அலைகள். அதனால தானே ஷிப்ரேக்கே ஆயிருக்கு, அப்படின்னு சுற்றி சுற்றி அடிக்குது. அதான் மரவுண்டிங், சூறையாடுகின்ற அலைகள். மரவுண்டிங் வேவ்ஸ் ஆஃப் பிளாக் ஓஷன். அந்த கருப்பு கடலினுடைய கருப்பு நிறத்தில் அந்த அலைகள் அப்படி சத்தம் கேட்குது, சூறையாடுகின்ற அலைகள். அப்புறம் என்ன அடுத்து என்ன தெரியுது பார்க்குறான் அப்படின்னா, and the flotsam of tragedy because of the shipwreck. என்ன ஆகுது, the debris, all the குப்பை, உடஞ்ச சிதறிய பகுதிகள் எல்லாம் குப்பையாக it is floating in the sea. ட்ராஜடினா துயர். இந்த துயர நாடகத்தினுடைய காரணமே இந்த அலைகள் அடித்து அது ஷிப்ரெக் ஆயிடுது. மற்ற தூள்கள், அதில் உடஞ்ச பகுதிகள் எல்லாம் குப்பைகளாக மிதந்துருக்கு. த டார்க்னஸ் மெல்டட் அவே ஃப்ரம் த ஸ்கை. இப்போ தான் அந்த டார்க்னஸ் மறைஞ்சு அங்கே கொஞ்சம் வெளிர்ப்பு, அதாவது என்ன, கொஞ்சம் லைட் வர ஆரம்பிக்குது. The rain stopped. I could not stay in the position I was in forever. I was cold. My neck was sore from holding up my head and from all the training I had been doing. மழை நின்றுச்சு, ஆனால் நான் இருந்த அதே பொசிஷனில் ரொம்ப நேரத்துக்கு என்னால் இனிமேல் இருக்க முடியாது. பிகாஸ் ஒய், த ரீசன் இஸ் I was cold. ரொம்ப எனக்கு குளிருது. மை நெக் வாஸ் சோர் ஃப்ரம் ஹோல்டிங் அப். தன் தலையை தூக்கி தலையினுடைய கனத்தை தூக்கி பார்க்கும் பொழுது அவருடைய கழுத்து வந்து புண்ணாகி வலிக்குது. அண்ட் ஃப்ரம் ஆல் த க்ரேனிங் ஐ ஹேட் பீன் டூயிங். அப்போ அங்கிட்டும் திரும்பி பார்த்து கழுத்தை தூக்கி இங்கிட்டு பார்த்ததில் அவர் வந்து அவருடைய கழுத்து மிகவும் புண்ணாயிற்று, வலித்தது அப்படின்னு சொல்கிறார். My back hurt from leaning against the lifebuoy and I needed to be higher up if I were to see other lifeboats. He was watching whether any lifeboat is coming. So already he was leaning on the lifeboat, that is lifebuoy. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இந்த லைஃப் தான். அவன் வந்து தன்னுடைய இடுப்பை சாய்ச்சி, பின்பக்கத்தை சாய்ச்சி இந்த லைஃப் போட்டில் சாஞ்சு உட்காந்துருக்கான். அப்படி சாஞ்சு உட்காந்து அவனுக்கு பின்பக்கம் முதுகு அவனுக்கு வலிக்குது ரொம்ப. அவன் பின்னால் சாஞ்சே உட்காந்ததுனால முதுகும், த பேக் வாஸ் ஆல்சோ வெரி பெயின்ஃபுல் because the back was hurt. He was leaning on the lifeboat and I needed to be higher up. இன்னும் கொஞ்சம் ரேஸ்டு, இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போகணும். அவன் ரேஸ்டு கண்டிஷனுக்கு போனால் தான் he can see the other life, whether any boats are coming or notங்கிறத பார்க்குறதுக்கு he must go a little higher than the present position. In the morning I could not move. காலையில் எந்திரிச்ச உடனே அவனால் அசையவே முடியல. I was pinned up by weakness. ஃபுல்லாக அவனை எது ஆக்கிரமிச்சிருந்துச்சு, அவன் ரொம்ப வீக்காக, ரொம்ப பலவீனமாக இருந்தான். அந்த தார்பாலிங்கிறது அவனுக்கு தெரியுமில்ல, தார்பாய் நம்ம ரெயின்லாம் வராமல் விரித்து மேலே மூடுவாங்க இல்லையா, அது அங்கே இருக்குது அந்த போட்டில். அது மேலே அவன் ரொம்ப வீக்னஸோடு பலவீனமாக அதில் கிடந்தான். அவன் தான் பலவீனமாக கிடந்தேன். ஈவன் திங்கிங் வாஸ் எக்ஸாஸ்டிங். அவனுக்கு சிந்தனை செய்வது கூட, யோசிக்கிறதுக்கு கூட ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சு, களைப்பாக இருந்துச்சு. யோசித்து கூட அவனால் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவன் எப்படி இருக்கான்,
யோசிப்பது கூட அவனை களைப்படைய செய்தது அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். I applied myself to thinking straight. At length, as slowly as a caravan of camels crossing a desert, some thoughts came together. I thought of sustenance for the first time. I had not had a drop to drink or a bite to eat or a minute of sleep in 3 days. Finding this obvious explanation for my weakness brought me a little strength. என்ன சொல்கிறாரு? ஐ அப்ளைட் மை செல்ஃப் டு திங்கிங் ஸ்ட்ரைட். இப்போ தான் நேராக சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. ஏன்னா அவர்னால யோசனை செய்கிறதுக்கே ரொம்ப களைப்பாக இருந்துச்சு. அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக, அட் லெங்க் ஸ்லோலி அஸ் அ கேரவன் ஆஃப் கேமல்ஸ், ஒரு குரூப்பாக ஒட்டகங்கள் வந்து பாலைவனத்தை மெதுவாக கடந்து போகிற மாதிரி, வரிசையாக கடந்து போகிற மாதிரி, கிராசிங் எ டெசர்ட், த கேரவன் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் கேமல்ஸ் கிராசிங் எ டெசர்ட். எப்படி ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி அவருடைய தாட்ஸும் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஒன் பை ஒன்னாக அவர் சிந்தனைக்கு அவர் சிந்தித்து ஒவ்வொன்றா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு. யோசிச்சா ஒவ்வொன்றா கண் முன்னால் மெதுவாக சிந்தனைகள் வருது. ஐ தாட் ஆஃப் சஸ்டினன்ஸ் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம். அப்போ தான் அவர் தன்னுடைய உணவை பற்றி முதலாக சிந்திக்கிறாரு. ஐ ஹேட் நாட் ஹேட் அ ட்ராப் டு ட்ரிங்க். ஒரு சொட்டு தண்ணீரும் குடிக்கலை, இது வரைக்கும் ஒரு சொட்டு தண்ணி குடிக்கலை. ஆர் அ பைட் டு ஈட், ஒரு வாய் சாப்பாடு கூட சாப்பிடல. ஆர் அ மினிட் ஆஃப் ஸ்லீப், ஒரு நிமிடம் கூட தூங்கலை. In 3 days, in all these 3 days, he didn't drink a drop of water, he didn't eat a bite of food, and also he didn't sleep a minute. Finding this obvious, அப்படின்னா very clear னு அர்த்தம். Finding this clear explanation, because of this only I am weak. அப்போ இதனால தான் நான் வீக்காக இருக்கேன்னு ரொம்ப தெளிவாக அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன், அந்த காரணம் அவருக்கு புரிந்த உடனே, அதுதான் அவருடைய மை வீக்னஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் 3 things, ஃபார் நாட் ஈட்டிங், நாட் ட்ரிங்கிங், நாட் ஸ்லீப்பிங், ஆல் தீஸ் 3 ஒன்லி மேக் மீ வீக் அப்படின்னு அவர் சிந்திச்சு பார்க்கும்போது, இட் brought me a little strength. அதனால தான் நான் வீக்காக இருக்கேன் அப்படிங்கும்போது அவருக்கு ஒரு பலன் கிடைக்குது. he is becoming a little strong. அப்போ தான் அவனுக்கு லிட்டில் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து அவர் அதை அசியூம் பண்ணுறாரு. அதான் அதனுடைய அந்த பேராகிராஃபினுடைய ஜஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், Richard Parker was still on board. In fact, he was directly beneath me. Incredible that such a thing should need consent to be true, but it was only after deliberation, upon assessing various mental items and points of view, that I concluded that it was not a dream or a delusion or a misplaced memory or a fancy or any other such falsity, but a solid true thing witnessed while in a weakened, highly agitated condition. பிகாஸ் அவர் என்ன இதில் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால், சில உண்மையை ஒப்புக்கொள்ள தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. என்ன அப்படின்னு லைன் பை லைனாக பார்ப்போம். ரிச்சர்ட் பார்க்கர் வாஸ் ஸ்டில் ஆன் போர்ட். இன்னமும் அந்த பெங்கால் டைகர் அவன் வந்து அந்த போர்டில் தான் இருக்கான். அங்கே தான் அவனுக்கு முன்னால், அதாவது இன்ஃபேக்ட் ஹி வாஸ் டைரக்ட்லி பினீத் மீ, இவனுக்கு கீழே இருக்கான், இல்லை அதாவது பைக்கு கீழே இருக்கிறான். இன்ஃபேக்ட் ஹி வாஸ் டைரக்ட்லி பினீத்னா அடித்தட்டில் இருக்கிறான். இன்க்ரெடிபிள் தேட், அதாவது அன்பிலீவபிள்னு அர்த்தம். இன்க்ரெடிபிள் தேட் சச் அ திங் ஷுட் நீட் கன்சென்ட் டு பி ட்ரூ. உண்மையிலே இது உண்மைதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து அதை சிந்திக்கக்கூட முடியாத ஒரு நிலைமை. பட் இட் வாஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் மச் டெலிபரேஷன். ஆனால் இந்த டெலிபரேஷன் அப்பான் அசஸிங் வேரியஸ் மென்டல் ஐட்டம்ஸ், மனதினுடைய பலவிதமான ஸ்டேஜில், குழப்பமான ஒரு ஸ்டேஜில் அதை நம்ம யோசித்து அதை அசஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா, அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தோம்னா, தட் ஐ கன்க்ளூடட் தட், நல்லா யோசித்து அந்த குழப்பமான சூழ்நிலையில் நல்லா சிந்தித்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஐ கன்க்ளூடட் தட் இட் வாஸ் நாட் எ ட்ரீம், அது வந்து கனவும் அல்ல, ஆர் எ டெலூஷன், ஒரு பயத்தினால் ஏற்பட்ட, ஒரு மறுச்சியினால் ஏற்பட்ட நிலையும் அல்ல. அதே போல் எ மிஸ்பிளேஸ்ட் மெமரி, மறந்து போகவும் இல்லை, அதில் ஞாபகத்திலிருந்து விலகிய நிலையும் இல்லை.
மெமரி குறைந்த அந்த நிலையும் இல்லை, மிஸ்பிளேஸ்ட் மெமரியும் இல்லை, ஆர் அ ஃபேன்சி ஒரு கற்பனையும் அல்ல, ஆர் எனி அதர் சச் ஃபால்சிட்டி எந்த விதமான அப்படி ஒரு தவறான ஒரு சிந்தனையும் இல்லை. பட் எ சாலிட் ட்ரூ அது உண்மை. நிச்சயமாக அந்த பெங்கால் டைகர் ரிச்சர்ட் பார்க்கர் அவனுக்கு கீழே இருக்கிறான் அப்படின்றது ஒரு உண்மை, ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய கன்சர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு உண்மை. அது எப்படி? பட் எ சாலிட் ட்ரூ திங் விட்னஸ் ஒயில் இன் அ வீக் அண்ட் ஹைலி அஜிடேட்டட் ஸ்டேட். இவன் ஒரு குழப்பமான ஒரு ஸ்டேட்டில் அந்த வீக்கெண்டு ஹைலி அஜிடேட்டட் ஸ்ட்ரீட் அப்படி. இது இந்த வீக்கெண்டு கிடையாது, வார கடைசி கிடையாது. ஒயில் இன்ன வீக்கெண்டு ஹைலி அஜிடேட்டட் மிகவும் குழப்பமான எந்த நிலையில் அவன் இருக்கிறான்? ஒரு வலிமையை சிந்திக்கிறதுலையே வலிமை இல்லாத நிலை, யோசிக்க கூட டயர்டாக இருந்த ஒரு நிலை. இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுக்கு நிழல் போல அந்த ஒட்டகங்கள் வரிசையாக போகிற மாதிரி மெதுவாக ஒவ்வொரு சிந்தனையாக வருது. அதில் ஒரு ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய, ரொம்ப சிந்தித்து பார்த்தா ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு உண்மை, அந்த டைகர் அங்கே கீழே இருக்கிறது தான். அப்போ அது கனவோ இல்லை ஒரு பயமான நிலையோ மகிழ்ச்சியோ இல்லை வேறு தடுமாறிய சிந்தனையோ வேறு என்ன கற்பனையோ இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நிச்சயமாக அவன் ஒரு குழப்பமான, அதாவது டயர்டாக இருக்கான் சாப்பிடாம, அப்போ தண்ணி குடிக்காமல், அப்போ குழப்பமுடைய ஒரு சிந்திக்கிற வலிமையே இல்லாத ஒரு நேரத்தில் ஆனாலும் அது அந்த நிலையில் கண்ட ஒரு உண்மை, இந்த டைகர் அங்கே இருக்கிறான். The truth of it would be confirmed as soon as I felt well enough to investigate. இது உண்மையிலேயே என்ன, இது உண்மைதான், அது உண்மைத்தன்மையை நான் நல்லா சுகமான ஒன்றை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிடுவேன். அப்போ I felt well enough to investigate. If after drinking and eating I will become very நார்மல் அண்ட் ஸ்ட்ரெங்தி. அப்போ அதுக்கப்புறம் நான் என்னுடைய வீக்னஸ் எல்லாம் போயிடுச்சுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ண உடனே இதையும் நான் இந்த உண்மையை கன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன், இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவேன், ஆராய்ந்துடுவேன், கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஹவ் ஐ ஹேட் ஃபெயில் டு நோட்டீஸ், நானே எப்படி இதை நோட்டீஸ் பண்ண மறந்தேன், எப்படி ஐ ஃபெயில் டு நோட்டீஸ்னு என்னை இதை நோட்டீஸ் பண்ணாமல் இப்படி இருந்துட்டேனே. ஃபார் 2.5 days 2.5 நாள் நான் இதை நோட்டீஸ் பண்ணலை. அதுவும் எப்படியாப்பட்ட டைகர், 450 pound, அதனுடைய வெயிட் 450 pounds பெங்கால் டைகர். அது லைஃப் போட்டில், அந்த லைஃப் போட்டுடைய லெங்க்த்து 26 feet long. ஸோ இன் அ லைஃப் போட் 26 feet long வாஸ் தட் இஸ் அ ரிடல், தட் இஸ் அ கானண்ட்ரம்னா தட் இஸ் அ புரியாத, எனக்கு புதிராகவே இருக்குது. ஐ வுட் ஹாவ் டு ட்ரை டு சால்வ் லேட்டர். இந்த புதிரை நான் கூடிய, இந்த விடுகதை மாதிரி இந்த புதிரை நான் உடனே கூடிய சீக்கிரத்தில் இதை நான் சால்வ் பண்ணிடுவேன். when I had more energy, நான் அதிகமான எனக்கு எனர்ஜி கிடைச்ச உடனே, என்னுடைய வீக்னஸ் போன உடனே. the feat surely made Richard Parker the largest stowaway proportionally speaking. அப்போ நீங்கள் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் நேவிகேஷனில் ப்ரப்போர்ஷனலி ஸ்பீக்கிங், அதை விகிதப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா மிகவும் பெரிய இந்த அனிமல் தான், இந்த பெங்கால் டைகர் ஒன்லி வெரி பிக்கஸ்ட் ஒன், வெயிட் நிறைஞ்சது. இதுதான் அதாவது கட்டணமில்லாத ஒரு பயணி. இந்த கடல் பயணத்திலே இந்த ரிச்சர்ட் பார்க்கராக தான் இருக்க முடியும். இது ஒரு பெரிய ஸ்கில்லு தான். ஸோ த ஃபீட் ஷுவர்லி மேட் ரிச்சர்ட் பார்க்கர் த லார்ஜஸ்ட் ஸ்டோவ். அதாவது இவன் தான் இவ்வளோ பெரிய மிருகம் தான், இவன் தான் இவன் எந்த விதமான அனுமதி, அதாவது கட்டண சீட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக பயணித்த ஒரே கடல் பயணி இவன் தான். இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் நேவிகேஷன், கடற்பயண சரித்திரத்திலே இவன் தான் முதல்ல இப்படி பயணம் செய்திருக்கிறான். ஃப்ரம் டிப் ஆஃப் த நோஸ் டு டிப் ஆஃப் த டெயில், அவனுடைய மூக்கு நுனியிலிருந்து அவனுடைய வால் நுனி வரைக்கும் ஹீ டுக் அப் ஓவர் a third of length of the ship he was. அந்த ஷிப்பினுடைய, அந்த லைஃப் போட்டினுடைய, இல்லை அந்த ஷிப்பு அவங்க பார்த்தாங்கள்ல, அந்த ஷிப்பினுடைய 3/4 பங்கு நீளம் இவனுடைய லெங்க் இருக்குது. அதை இவன் அடைச்சிட்டு இருக்கான். இதை நான் நோட்டீஸ் பண்ணாமல் இருந்திருக்கேன். அதை யோசித்து பார்த்தா பெரிய புதிராக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன். The next para, you might think I lost all hope at that point
ஐ டிட். நீங்கள் நினைக்கலாம், நான் எல்லா ஹோப்பையும் அந்த பாயிண்டில் இழந்துட்டேன், அந்த நிலைமையில் எல்லா நம்பிக்கையும் இழந்த நிலையில் இருக்கேன்னு நீ நினைக்கலாம். ஐ டிட், ஆமாம் நான் இழந்து தான் விட்டேன். ஆனால் அஸ் அ ரிசல்ட் ஐ பர்க்ட் அப் அண்ட் ஃபெல்ட் மச் பெட்டர். ஆனால் அவர் என்ன நினச்சாரு, பிகாஸ் ஆஃப் வீக்னஸ், வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் வீக்னஸ் அப்படின்னு அவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹீ ரெஸ்யூம் த ஸ்ட்ரென்த். இதனால தான் அப்படின்னோன்னா ஒரு ரிலாக்ஸ் ஸ்டேஜ் வந்துச்சு. We see that in sports all the time. The same condition only we can see in the sports all the time. Don't we? இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறார். எப்படி? The tennis challenger starts strong but soon loses confidence. முதல்ல டென்னிஸ் விளையாட ஆரம்பிக்கும்போது அந்த எதிர்ப்பாளராக ஆடுற அந்த சேலஞ்ச் அவரை எதிர்த்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இவர் போட்டியாளர் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காரு. சூன் ஹீ லூசஸ் த கான்ஃபிடென்ஸ். அது சீக்கிரத்தில் தன்னுடைய கான்ஃபிடென்ஸை இழந்து கேமை இழந்துக்கிட்டே வராது. இன் பிளேயிங் த சாம்பியன் ரேக்ஸ் அப் த கேம்ஸ். உடனே இந்த சாம்பியன் ஆப்போசிட் சைடு அவர் கேம், அதாவது செட்டு மேலே செட்டு போட்டுக்கிட்டே இருக்கார், வின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார். பட் இந்த ஃபைனல் செட், கடைசி செட்டில் when the challenger, இந்த எதிர்ப்பாளர் என்ன செய்கிறாரு, has nothing left to lose, இனிமே தனக்கு இழக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்ற ஸ்டேஜ் வந்த உடனே he becomes relaxed. உடனே கடைசி செட்டு, இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், இனிமேல் இழக்கிறதுக்கு நம்மகிட்ட ஒன்றும் இல்லை, ஸோ we will அது உடனே எப்படி நல்லா விளையாடிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he becomes relaxed. அந்த நேரம் அவன் ரிலாக்ஸ் ஆகுறான், கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகுறான். he becomes relaxed again and insouciant அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அவன் வந்து ஒரு கவலை இல்லாத ஒரு நிலைமை. அதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் ரிலாக்ஸ்ட் கண்டிஷன், வித்தவுட் எனி ஒரி, ரிலாக்ஸ்டு கண்டிஷன். என்ன செய்யறான், ரொம்ப டேரிங்காக, ரொம்ப தன்னுடைய பலத்தெல்லாம் காமிச்சு ரொம்ப டேரிங்காக விளையாட ஆரம்பிக்கிறான். அந்த ஸ்டேஜில் தான் நானும் இருக்கேன். ஒய் ஐ ஹவ் பிகம் வீக், வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் கண்டிஷன் எல்லாம் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே நான் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக ஆயிட்டேன். நான் வந்து இப்போ ரொம்ப கன்ஃபார்ம்டாக இருக்கேன். நல்லா அது எல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து எல்லாம் கன்ஃபார்ம்டாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சடன்லி ஹீ இஸ் பிளேயிங் லைக் த டெவில் and the champion must work hard to give those last points. உடனே அந்த ரிலாக்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்த உடனே அந்த அவர் என்ன செஞ்சார், சடன்லி ஹீ இஸ் பிளேயிங் லைக் டெவில், ஒரு பேய் ஆட்டம் ஆடுறாரு. அதாவது டேரிங்காக ரொம்ப அருமையான ஒரு கேம், எதிர்த்து போராடி விளையாடுறார். த சாம்பியன் மஸ்ட் ஒர்க் ஹார்ட். இப்போ சாம்பியன் என்ன, சேலஞ்சர் இப்படி ஆரம்பித்த உடனே சாம்பியனுக்கு ஹீ ஹாஸ் டு ஒர்க் ஹார்ட் டு கெட் தோஸ் லாஸ்ட் பாயிண்ட். அப்போ லாஸ்ட் செட்டில் பாயிண்ட் கிடைக்கிறது சாம்பியனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு. ஸோ இட் வாஸ் வித் மீ, இதே கண்டிஷன் தான் இப்போ என்கிட்ட இருக்குது. டு கோப் வித் ஹயானா seemed remotely possible, but I was so obviously outmatched by Richard Parker that it was not even worth worrying about. இதே ஸ்டேஜில் தான் நான் இருக்கேன். ஸோ இட் வாஸ் வித் மீ டு கோப் வித் த ஹயானா. ஹயானாங்கிறது கழுதைப்புலி, இது டைகருங்கிறது ரெகுலர் புலி, ஹயானாங்கிறது கழுதைப்புலி, அதுக்கு பேர் தான் ஹயானா. இந்த ஹயானா வந்து எப்படின்னா டு கோப் வித் திஸ் ஹயானா, இது வந்து சீம் டு பி ரொம்ப, இது வந்து பாசிபிள், என்னால் முடியும், ரிமோட்லி இட் இஸ் பாசிபிள், என்னால் முடியும். பட் ஐ வாஸ் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அவுட் மேட்ச். ஆனால் எனக்கு அது பெருசாக இப்போ தெரியலை. அது அதை வந்து இப்போ ஜெயிக்கிறது, அதை பற்றி ஒரி பண்ணுறது, அதை கொள்வது எனக்கு வந்து பெரிய காரியமாக இல்லை. பை அவுட் மேட்ச் பை இது ரிச்சர்ட் பார்க்கர். இப்போ என்னுடைய வின் பண்ணுறது என்னுடைய இப்போ டார்கெட் எல்லாம் ரிச்சர்ட் பார்க்கர். தட் இட் வாஸ் நாட் ஈவன் ஒர்த் ஒரியிங் அபவுட். ஏன்னா ஹயனாவை ஜெயிக்கிறதுங்கிறது கவலைப்பட வேண்டிய அந்த ஒர்த்து, அந்த ஒரு அது கவலைப்படத்தக்க ஒரு ஒரியே கிடையாது. ஏன்னா இங்கே அதை விட இங்கே பெரிய இந்த பெங்கால் டைகர் ரிச்சர்ட் பார்க்கர் இருக்கான். இவனை ஜெயிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம். இப்போ அதுதான் இட் இஸ் ஒரியிங் மச். பட் கில்லிங் டயானா
அண்டு அதை வந்து தள்ளி விடுறதோ கொள்றதோங்கிறது பெரிய காரியம் இல்லை. இட் இஸ் நாட் ஒரியிங் அபவுட், இட் இஸ் நாட் ஈவன் ஒர்த்துன்னுது. அதை ஒரி பண்ணுறதுக்கே அந்த ரீசன் வந்து தகுதியற்ற ஒரு காரணம். ஏன்னா அதை விட இங்கே பெரியவன் ஒருத்தன் இருக்கான், அவன் தான் ரிச்சர்ட் பார்க்கர், பெங்கால் டைகர். அவனை ஜெயிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டன்றது இட் இஸ் வெரி ஆப்வியஸ், வெரி கிளியர் அப்படின்னு சொல்லி அவன் நினைக்கிறான். With the tiger aboard, my life was over. That being settled, why not do something about my parched throat? அவன் என்ன நினைக்கிறான், என்னுடைய அபோர்டில் நான் இருக்கிற இடத்துல ஒரு டைகர் இருக்கான், பெங்கால் டைகர். இவ்வளவு எடை உள்ள இவ்வளவு நீளமான ஒரு டைகர் இருக்கான். மை லைஃப் வாஸ் ஓவர். அவனால் நான் எப்படியும் அவன் என்னுடைய கதையை அவன் முடிச்சிருவான் அப்படின்றது, அவன் என்னை கொன்று சாப்பிட்டுருவான் அப்படின்றது ஒரு எப்படி நிச்சயமானதுக்கப்புறம், தெரிந்து கொண்டதுக்கப்புறம், தட் பீயிங் செட்டில்டு ஒய் நாட், அது நிச்சயமாக தெரியும். அவனை எதுக்குறதுங்கிறது ஒரு நடக்காத காரியம். மேலே பார்த்தோம், அந்த ஹயானாவை எதுக்கிறது பெரிய காரியம் இல்லை, அதை எதுக்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு தகுதியான ஒரு ரீசன் கூட. அதை எடுத்து அதை பற்றி கவலைப்படக்கூட தேவையில்லைன்றாங்க. இதில் பார்க்கும்போது அந்த டைகர் தான் கூட இருக்கும்போது எப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன இல்லை, ஒரு நிச்சயம் இல்லாத ஒரு நிலைமை. அப்போ அதை எதிர்ப்பதுங்கிறது நடக்காத காரியம். அப்போ அதை பற்றி கவலைப்பட்டு எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை. அப்போ அதோட அந்த புலியோட என் வாழ்வு முடிவடைஞ்சிருச்சு, நிச்சயமாக அது தெரியுது. அப்படி இருக்கும்போது என்னுடைய காய்ந்த இந்த தொண்டைக்கு ஏதாவது நான் தேட வேண்டாமா, அதை சரி பண்ண வேண்டாமா? முதல்ல ஐ வாண்ட் டு ட்ரிங்க் வாட்டர், ஐ எம் வெரி தர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அவன் சொல்கிறான். ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு வெட் மை த்ரோட், ஐ மஸ்ட் ட்ரிங்க் வாட்டர். அதனால் நான் அதுக்கு எதுவும் செய்ய வேணாமான்னு கேட்குறேன். ஐ பிலீவ் இட் வாஸ் திஸ் that saved my life that morning, that I was quite literally dying of thirst. இந்த ஒரு நம்பிக்கை தான் நான் இந்த வீக்கான கண்டிஷனுக்கு காரணம். ஐ பிலீவ் தேட் இட் வாஸ் திஸ், நான் வந்து என்னுடைய த்ரோட் வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு, தண்ணி தாகம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு, ஐ ஆம் வெரி தர்ஸ்டி. அந்த சிந்தனை தான் தட் சேவ்ட் மை லைஃப், அது என்னுடைய வாழ்க்கையை என்னைய காப்பாற்றுச்சு. தட் மார்னிங் தட் ஐ வாஸ் குவைட் லிட்ரலி டையிங் ஆஃப் தர்ஸ்ட், அந்த டைமில் நான் தேர்ஸ்டில் ரொம்ப செத்துக்கிட்டு இருந்த நேரம். இதனால தான் அப்படி நான் ரியலைஸ் பண்ண உடனே எனக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை வந்துச்சு. நவ் தட் த வேர்ட் ஹேட் பாப்ட் இன் டு மை ஹெட், இன்னமும் அந்த நம்பிக்கை எங்கே போயிடுச்சு, என்னுடைய தலைக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா அந்த மைண்டுக்குள்ளே போயிடுச்சு. ஐ குட் நாட் திங்க் ஆஃப் எனி திங் எல்ஸ், ஒன்லி திங் ஐ எம் தர்ஸ்ட். நான் என்னுடைய தாகத்தை நிறைவு பண்ணணும், நான் ஏதாவது தண்ணீர் குடிச்சு ஆகணும், அதை தவிர எனிதிங் எல்ஸ், நத்திங் இஸ் இன்சைட் மை ஹெட். ஐ குடன்ட் திங்க் ஆஃப் எனிதிங் எல்ஸ் ஆஸ் இஃப் த வேர்ல்டு, என்னது ஒன்று எது உள்ளே போச்சு, ஒரே சிந்தனை, நான் தர்ஸ்டியாக இருக்கிறேன், மற்ற எதுவும் இப்போ எனக்கு கருத்துக்கு முன்னால் வரல, சிந்தனைக்கு வரல, நான் ஒரி பண்ணல. as if the word itself were salty. அப்போ தாகமாக இருக்கிறேன்னு சொல்கிறதே ரொம்ப சால்ட்டியாக உப்பு கறிக்கிற மாதிரி நிலைமை இருக்குது. த மோர் ஐ தாட், நான் அதை பற்றி ரொம்ப சிந்திச்சேன்னா, த மோர் ஐ தாட் ஆஃப் இட் த வேர்ஸ் த எஃபெக்ட், என்னுடைய அதனால் கிடைக்கிற எஃபெக்ட் இன்னும் மோசமாக இருக்கும். அது நான் தாகமாக இருக்கிறேன்றதை சிந்திக்க என்னுடைய கண்டிஷனும் என்னுடைய அதனால் ஏற்படுற விளைவும் ரொம்ப இன்னும் வேர்ஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். I have heard that the hunger for air exceeds as a compelling sensation the thirst for water. நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன்னா, இந்த ஹங்கர்னால் என்னது, இதே மாதிரி நம்ம காற்றுக்காக ஏங்குகிற நிலை, நமக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு உயிர் வாழ்கிறதுக்கு காற்று ரொம்ப முக்கியம். ஸோ த ஹங்கர் ஃபார் ஏர், ஸோ வி நீட் ஏர் டு லிவ். அப்போ அது வந்து ஒரு கம்பெனிங் சென்சேஷனாக இருக்குது, கட்டாயமாக நமக்கு வேணும். தேன் த தேர்ஸ்ட் ஃபார் வாட்டர். அப்போ தேர்ஸ்ட் ஃபார் வாட்டரை விட எது ரொம்ப எக்ஸீட் பண்ணுது, ஹங்கர் ஃபார் ஏர். அப்போது ஒன்லி ஃபார் அ ஃபியூ மினிட்ஸ், கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஐ சே ஆஃப்டர் ஃபியூ மினிட்ஸ், இஃப் வி டோன்ட் ஹாவ் ஏர், if we have lack of oxygen, if we don't have air, within few minutes we will die. This condition will be having for few minutes only. After a few minutes we will die.
and the discomfort of that is asphyxiation. அது வந்து டெத் டியூ டு த லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் மீனிங். ஆனால் இந்த ஆக்சிஜன் இல்லாதனால இறந்த நிலைமை கொஞ்ச நேரத்தில் போயிடும், ஏன்னா நம்ம இறந்துருவோம். வேரஸ் ஆனால் அதே நேரத்தில் thirst is, அப்போ ஹங்கர் ஃபார் ஏர் வந்து விதின் ஃபியூ மினிட்ஸ் முடிஞ்சு போயிடும். ஆனால் thirst is, அதாவது we need வாட்டர் அப்படின்ற ஸ்டேஜ் வந்து தட் இஸ் ட்ரான் அவுட் ஆஃப் ஏர். அது தொடர்ந்து டில் வி ட்ரிங்க் வாட்டர், அந்த கண்டிஷன் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். அது வந்து அந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட் அப்படின்னு சொல்லி. லுக், கிரைஸ்ட் ஆன் த கிராஸ் died of suffocation, but his only complaint was of thirst. கிரைஸ்ட் வந்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட போது he died of, அவர் மூச்சு திணறி தான் இறந்தாருன்னு சொல்லியிருக்கு. பட் அதை பற்றி அவர் ஒன்றும் சொல்லலை. பட் ஹிஸ் ஒன்லி கம்ப்ளைண்ட், அவர் கடவுளுடைய அதாவது மனுஷகுமாரன், கடவுளுடைய மகன், மனித அவதாரத்தில் வந்தவர். அவர் காடை பார்த்து கேட்குறாரு, ஒரே கம்ப்ளைண்ட் என்ன பண்ணுறாரு, நான் தாகமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். இஃப் thirst கேன் பி ஸோ டாக்ஸிங், அது ரொம்ப நம்மளை கஷ்டப்படுத்துகிற ஒரு காரியம். தண்ணி தாகம் எடுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியம், நமக்கு தாங்க முடியாத ஒன்று. தட் ஈவன் காட் இன்கார்னேட், கடவுளுடைய அவதாரமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது தன்னுடைய தாப்பன்ட்ட கடவுள்கிட்ட அபவுட் த thirst. அப்போ இமேஜின் த இஃபெக்ட் ஆன் அன் ஆர்டினரி ஹியூமன். அப்போ சாதாரண மனிதன் மேலே அந்த தண்ணி தாகம் எவ்வளவு அது தாக்கத்தை கொடுக்கும், எப்படி அதனுடைய இஃபெக்ட் இருக்கும். ஜஸ்ட் இமேஜின் இஃப் யூ ஆர் thirsty how it will have effect on human being. நம்ம மேலே அது என்ன ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத யோசித்து பாருங்க. இட் வாஸ் enough to make me go raving mad. இதுவே என்னைய ஒரு பைத்தியக்கார நிலைமையில் இந்த ரீசனை என்னைய ஒரு பைத்தியக்காரனாக்கி என்னைய பிதற்றல் நிலைக்கு கொண்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறார். I have never known a worse physical hell than this putrid taste and pasty feeling in the mouth. I have never known, இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜை இதுக்கு முன்னால் எனக்கு தெரியாது. known a worse physical hell, இந்த ஃபிசிக்கல் கண்டிஷனை இது வரைக்கும் எனக்கு இதை நான் ரியலைஸ் பண்ணதே இல்லை, எனக்கு இதை பற்றி தெரியல. தேன் திஸ், அதாவது மற்ற ஃபிசிக்கல் வீக்னஸ் அப்செட்டெல்லாம் விட திஸ் பியூட்ரிட் டேஸ்ட் அண்ட் பேஸ்டி ஃபீலிங், ஒரு அழுகி போன ஒரு பிசுபிசுப்பான பேஸ்ட்ரி ஃபீலிங் வந்து என்னுடைய நாக்கில் இருக்குது, வாயில் இருக்குது, இன் மை மவுத். திஸ் அன்வேரபிள் ப்ரெஷர், இந்த தன்னுடைய அட் த பேக் ஆஃப் த த்ரோட், தொண்டைக்கு பின்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரெஷர், அன்வேரபிள், பொறுக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது. திஸ் சென்சேஷன், ஆக்சுவலி இந்த ஃபீலிங், திஸ் சென்சேஷன் தட்ஸ் மை பிளட் வாஸ் டேர்னிங் டு திக் சிரப். இது எதனால அப்படின்ற சென்சேஷன் இருக்குது. அவருடைய பிளட் வந்து, அதாவது டீஹைட்ரேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, தண்ணீரற்ற ஒரு நிலைமையில் மை பிளட் வாஸ் டேர்னிங் டு திக் சிரப், ரொம்ப திக்கர் ஆயிடுச்சு, சிரப் மாதிரி திக்கர் ஆயிடுச்சு. தேன் பேர்லி ஃப்ளோட் பிளட், பேர்லினா இல்லை, நோன்னு அர்த்தம். பேர்லி ஃப்ளோட் பிளட் சர்க்குலேஷனே, ஃப்ளோவே நின்று போச்சு, நிற்கிற மாதிரி அந்த திக் கண்டிஷனுக்கு சிரப் மாதிரி வந்துருச்சு. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கண்டிஷன், நான் தண்ணி குடிக்காதனால. ட்ரூலி பை கம்பேரிசன் டைகர் வாஸ் நத்திங். இந்த ஸ்டேஜை கம்பேர் பண்ணும்போது டைகர், திஸ் பெங்கால் டைகர், அது எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ லாங்காக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு அது டேஞ்சரஸாக இருந்தாலும் எனக்கு அதை பற்றி இதெல்லாம் நத்திங்காக அந்த நேரம் தெரிஞ்சிச்சு. அண்ட் ஸோ ஐ புஷ் அசைடு, நான் மற்ற எல்லாத்தையும் ஒரு ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சுட்டேன். ஐ புஷ் அசைட் ஆல் தாட்ஸ், மற்ற சிந்தனையெல்லாம் ஒரு ஓரமாக ஒதுக்கிட்டு ஆஃப் திஸ் ரிச்சர்ட் பார்க்கர் அண்ட் ஆல்சோ ஃபியர்லெஸ்லி வென்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஃபார் ஃப்ரெஷ் வாட்டர். வேறு இந்த பார்க்கரை பற்றின
இந்த ரிச்சர்ட் பார்க்கரை பற்றின எந்த பயமும் இல்லாமல் இப்போ எதை தேடி நான் நோக்கி போயிட்டுருக்கேன், எதை கண்டுபிடிச்சி போகிறேன்? ஃபார் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் டு ட்ரிங்க். எனக்கு இப்போ வேண்டியதெல்லாம் வாட்டர். என் தொண்டை மோசமான கண்டிஷன் போயிடுச்சு, என் வாயினுடைய டேஸ்ட்டு வித்தியாசமாயிடுச்சு, என் பிளட்டில் வாட்டர் குறைஞ்சி திக் சிரப் மோதி ஆகி பிளட் ஃப்ளோயிங் ஆஃப் பிளட்டே நின்று போயிடுச்சு. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த டைகர் மேலே இருக்கிற பயம் எனக்கு சாதாரணம். ஸோ ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஃபார் ஃப்ரெஷ் வாட்டர். ஸோ ஹீ இஸ் நவ் சர்ச்சிங் ஃபார் ஃப்ரெஷ் வாட்டர். Finally, a last one. This is your work. You have to finish it off. That is, choose the 10 most essential items from the box below and complete the table. It is given in the first page of this lesson, that is page number 58. Now, so many items are given in the list, in the box. You have to select 10 most essential items and complete the table. So few of the things: non-perishable food, then first aid kit, fruits, then also flashlights, then soap, camera, radio, like that many things are given in the box. You have to complete the table. Thank you, children, for watching the lesson. And also part 1 of this Life of Pi is over. Let us meet in the next session. Thank you.